Hello dear students, I am your teacher Dolly Das. I welcome you all to my Ekaksha classes. Dear students, today we will discuss the remaining questions of your chapter number 6, A New Day, A New Way. So dear students, let's start. So মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম 5 number question. So 5 number question আমাক কি দিছে চাও আহাচোন 5 number question আমাক কৈছে let's learn some grammar. আমাক এতিয়া কিছু grammar শিকিবলৈ কৈছে. Look at the underlined words in the following sentences from the lesson. আৰু lesson টোৰ পৰা তোমালোকক কিছুমান sentence দিয়া হৈছে আৰু তাত কিছুমান word underline কৰা আছে আৰু হেইবোৰ তোমালোকক চাবলৈ কৈছে. আমি চাও আহাচোন So, Seema Deka drew the window curtains. Seema Deka window curtain homu ki korile porda kapur homu tani dile. Of her living room. Ei of to dekhisane tumaluke of to underline kori dise. Their living room or window curtain homu ki korile tani dile. Without switching on the light, she sat on the edge of her bed. Koise je without switching on the light to nojula koi teo kot bohi gol teor bisonat bohi gol edge of the bed jot bisona khon hang hoise tate teo bohi poril sat on yateo dekhisane on aru offot ki kora hoise underline kora hoise tar pisot koise lost in thought Habot before hoy lost in yateo inot ki kora hoise underline kori dia hoise etia ei word ketat ki underline kori dia hoise ami sawa hasun amak ki koise so amak koise je the underlined words on off and in are prepositions A red color or akhor ketat dekhise na red color word to ki koise je ebur preposition a on off in ebur hoise preposition A preposition is a word usually placed before a noun or pronoun to show its relation to a place, time, cause, purpose or means. Koise je eta preposition hoise enekwa eta word ji usually sadharonte kar agot bohe eta noun ba eta pronoun or agot bohe eta pronoun ki pronoun hoise ji noun or holoni ji শব্দ ব্যৱহাৰ হয় তাকে pronoun বুলি কয় আমি আটাই জানো হয় নে so koise je noun or pronoun or agot boha word bure hoise ki preposition a preposition kod bohe noun aru pronoun or agot bohe aru kiyo bohe noun aru pronoun or agot to show its relation to a place ইয়াৰ ঠাই এখনৰ লগত সম্পৰ্ক মানে নাউন টোৰ ঠাই এখনৰ লগত সম্পৰ্ক দেখুৱাবলৈ নাইবা সময়ৰ লগত সম্পৰ্ক দেখুৱাবলৈ নাইবা কোনো কজ কাৰণ পাৰপাস উদ্দেশ্য or means বা দ্বাৰা এইবোৰ বুজাবলৈ কি কৰা হয় কি হয় এই preposition word টো নাউনৰ আগত বহে তাৰ মানে এই preposition word টো কি কৰে নাউনৰ আন শব্দসমূহ preposition word টোই বাক্যটোৰ কি কৰে আন শব্দসমূহৰ হৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাত কি কৰে সহায় কৰে এটা ব্ৰিজ দলঙৰ দৰে কাম কৰে হয়নে সো আমি বুজি পালো যে preposition হৈছে এনেকুৱা এটা word যি noun বা pronounৰ আগত বহে আৰু এই noun আৰু pronounৰ সম্পৰ্ক এখন ঠাইৰ হৈতে সময়ৰ হৈতে বিভিন্ন কাৰণ purpose মানে উদ্দেশ্য তাৰ পিছত means মানে কিয় দ্বাৰা এনেকুৱা এইবোৰ বুজাবলৈ কি কৰা হয় এই preposition word টো ব্যৱহাৰ হয় ঠিক আছে সো আমি আগবাঢ়োৱা হাচোন So, মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল ইয়াতে আমাক কৈছে কিছুমান common types of preposition দিছে আমি পঢ়ুৱা হা এইবোৰ পঢ়িলে তোমালোকে preposition সম্পৰ্কে ভালদৰে জানিব পাৰিবা So, here are some common types of preposition they denote ইয়াতে কিছুমান common types of preposition তোমালোকক দিছে So, first কি কৈছে place or position place আৰু position ঠাই আৰু স্থানৰ ঠাই বা স্থানৰ এটা ঠাই বা স্থানৰ বুজাবলৈ ঠাই বা স্থান বুজাবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ preposition আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চাও আহাচোন so
For example, ইয়াতে কি দিছে in, on, at, over, under, above, below, behind, between, beyond. এইবোৰ word, এইকেইটা word আমি কি কৰিব পাৰো ঠাইৰ হৈতে noun বা pronounৰ সম্পৰ্ক বুজাবলৈ এইকেইটা word আমি use কৰিব পাৰো এতিয়া sentence কেইটামানো দিছে এই sentence কেইটা পঢ়িলে আমি বুজি পাম ঠিক আছে so first sentence হৈছে the book is on the table ইয়াতে table হৈছে এটা noun হয়নে so the book is on the table কিতাপখন ক'ত আছে টেবুলৰ ওপৰত আছে so কিতাপৰ লগত টেবুলৰ কি কিতাপৰ সৰি টেবুলৰ লগত কিতাপৰ সম্পৰ্ক বুজাবলৈ on to বুজা on word to on preposition to use কৰা হৈছে হয়নে the book is on the table কিতাপখন ক'ত আছে কিতাপৰ স্থান কিতাপৰ ঠাই কোনখিনি টেবুলৰ ওপৰত হয়নে টেবুলৰ ওপৰত so টেবুলৰ লগত কিতাপৰ সম্পৰ্কটো দেখিছানে টেবুলৰ ওপৰত he is at school now তেও এতিয়া ক'ত আছে স্কুলত আছে কোন ঠাইত আছে তেও স্কুলত আছে so এয়া সোৱা স্কুলটো এটা noun word হয় নে নহয় so nounৰ আগত কি হৈছে preposition বহিছে ঠিক আছে আমি আৰু চাও হাসু next আমাক কি কৈছে time সময় বুজাবলৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কি preposition use কৰো nounৰ বা pronounৰ হৈতে সময়ৰ সম্পৰ্ক বুজাবলৈ আমি কি কৰো বিভিন্ন ধৰণৰ preposition use কৰো যেনে at on in for from to since during till until হয়নে এইবোৰ এইকেইটা preposition ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি কৰিব পাৰো noun বা pronounৰ হৈতে সময়ৰ যি সম্পৰ্ক হেতু দেখুৱাব পাৰো এতিয়া আমি বাক্য কেইটা পঢ়িলে আৰু ভালদৰে বুজি পাম so sentence কেইটাত কি কৈছে she will go to office in the morning তাই অফিসলৈ কেতিয়া যাব বা তেও অফিসলৈ কেতিয়া যাব in the morning মানে ৰাতিপুৱা in the morning ৰাতিপুৱা যাব ঠিক আছে so morning ৰ আগত কি বহিছে in বহিছে হয়নে so next sentence চাও হা she sat there for 3 hours 3 ঘণ্টা তেও তাতে কিমান সময় বহিছে 3 ঘণ্টা ধৰি তেও তাতে বহিছে ঠিক আছে so next আমি চাও হা cause কাৰণ দৰ্শাবলৈ preposition ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হয়নে so আমি কি preposition ব্যৱহাৰ কৰি কাৰণ দৰ্শাব পাৰো because of on account of from out of এইবোৰ and of এই কেইটা preposition use কৰি আমি কি কৰিব পাৰো cause দেখুৱাব পাৰো যেনে the match had to be stopped because of the rain কৈছে যে খেলখন কি হ'ব লাগে ৰখাই দিব লাগে কাৰণ কিহৰ কাৰণে because of the rain বৰষুণৰ কাৰণে খেলখন ৰখাই দিব লাগে তাৰ পিছত কৈছে our school is closed on account of বিহু আমাৰ স্কুল বন্ধ আছে কিহৰ বাবে বিহু উপলক্ষে আমাৰ বিদ্যালয় বৰ্তমান বন্ধ আছে হয়নে so a cause দেখুৱাবলৈ দেখিছানে because আৰু on account of কি কৰিছে ব্যৱহাৰ কৰিছে so next চাও হা next আছে purpose উদ্দেশ্য এতিয়া purpose বুজাবলৈ কিহৰ কাৰণে কামটো কৰিছো কিহৰ কাৰণে তাত গৈছো কিহৰ কাৰণে so কাৰণে বুজাবলৈ উদ্দেশ্য বুজাবলৈ আমি কি preposition ব্যৱহাৰ কৰো for হয়নে so সোৱা I'm waiting for the taxi মই কিহৰ কাৰণে ৰৈ আছো taxi এখনৰ কাৰণে মই ৰৈ আছো ঠিক আছে so next আমাক কি কৈছে means মানে দ্বাৰা হয়নে মই বাছৰ সহায়ত কি স্কুললৈ যাও বাছত উঠি বাই বাস হয়নে তেনেকুৱা ধৰণৰ সো ইয়াতে বাই উইথ অন ইন কৈছে যে বাই উইথ অন ইন এই চাৰিটা প্ৰিপজিশনৰ সহায়ত আমি কি মিন্স বুজাব পাৰো দ্বাৰা বুজাব পাৰো সো আই গো টু স্কুল বাই বাস মই বাছৰ সহায়ত কি কৰো স্কুললৈ বিদ্যালয়লৈ যাও I will cut the cake with this knife মই এই knife এই ছুৰীখনৰ সহায়ত এই কটাৰীখনৰ সহায়ত মই কি কৰিম কেকটো
কাটিম এই চুৰিখনৰ সহায়ত মই কেকটো কাটিম সো মিন্স মানে কি হৈছে সহায়ত মানে দ্বাৰা সো বাই উইথ অন ইন এই কেইটা প্ৰিপজিশন ইউজ কৰি আমি দ্বাৰা বা সহায়ত কৰা কামটো বুজাব পাৰো ঠিক আছে সো আমি নেক্সট আগবাঢ়িছো নেক্সট এতিয়া আমাক কি কৈছে চাও আহাচোন Next আমাক কৈছে now fill in the blanks with the correct preposition কৈছে যে এতিয়া তলৰ খালি ঠাইসমূহ শুদ্ধ প্ৰিপজিশনেৰে কি কৰা fill up কৰা সম্পূৰ্ণ কৰা from the choices given in the brackets আৰু ইয়াৰ বাবে তোমালোকক bracketsত কেইটামান choice দিয়া আছে এই কেইটাৰ ভিতৰত তোমালোকে কোনটো শুদ্ধ বুলি ভাবা বা কোনটো শুদ্ধ হ'ব সেই শুদ্ধটো খালি ঠাইত বহাই পেলাই কি কৰিব লাগে বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে ঠিক আছে আমি চাও আহাচোন Sima was upset the information so ইয়াতে কি হ'ব with হ'ব in হ'ব by হ'ব এই সেন্টেন্সটো আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছো হয়নে so Sima was কি হ'ব Sima was upset with the information Sima information to দ্বাৰা কি হৈছিল Sima upset হৈ পৰিছিল ঠিক আছে আমি next sentence চাও আহা so next sentence কৈছে Swati told her that dash a lady who lived here কৈছে Swati told her Swati তেওঁ কৈছিলে কাৰ বিষয়ে কৈছিলে এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলাৰ বিষয়ে so ইয়াতে কি হ'ব about told her about a lady who lived here ঠিক আছে আমি next sentence চাও আহা so next sentence আমাক কৈছে She asked Sima to see the lady dash her office কৈছে যে তেওঁ Sima কৈছিল লেডি গৰাকী কোড লক কৰিবলৈ কৈছিলে অফিসত লক কৰিবলৈ কৈছিলে সো ইয়াতে কি হ'ব বাই হ'ব এট হ'ব অন হ'ব কি হ'ব অফিসত প্লেস বুজাইছে হয়নে প্লেসৰ লগত আমি সম্পৰ্কটো দেখুৱাব লাগে সো কি হ'ব এট হ'ব Sima she asked Sima to see the lady at her office ঠিক আছে আমি next sentence চাও আহা ইয়াতে কি কৈছে she was the boss dash the NGO তেওঁ NGO টোৰ boss হয়নে boss মানে কি তেওঁ স্বত্বাধিকাৰী সো ইয়াতে কি হ'ব yes off হ'ব ইয়াতে হ'ব she was the boss of the NGO তেওঁ NGO টোৰ স্বত্বাধিকাৰী ঠিক আছে আমি next sentence চাও আহা next sentence আমাক দিছে Swati goes to school dash by bus so এটো আমি অলপ আগতেও পঢ়িলো যে I go to school by bus so Swatiও স্কুললৈ কেনেকে যায় বাছৰ সহায়ত যায় so ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে হ'ব by Swati goes to school by bus so dear students ইয়াতে আমাৰ preposition হেক হৈছে আশা কৰিছো তোমালোক আটাই prepositionটো ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছা so এতিয়া আমি next questionলৈ আগবাঢ়ো আমাৰ next question হৈছে 6 number question and 6 number question আমাক কৈছে as you know there are different ways of presenting the same idea কৈছে যে আমি আটাই জানো যে আমি আমাৰ এটা আইডিয়া বিভিন্ন ধৰণে উপস্থাপন কৰিব পাৰো হয়নে Find a sentence in the text that has the same meaning as each of the following statements. কৈছে যে তলতীয়া statements সমূহৰ হৈতে কিতাপৰ এনেকুৱা এটা বাক্য বিচাৰি উলিওৱা যাৰ অৰ্থ এই statementৰ হৈতে একে মানে যাৰ meaning একে The first one has been done for you. প্ৰথমটো তোমালোকৰ বাবে কৰি দিয়া হৈছে আমি চাও আহাচোন কি দিছে So yes, so first আমাৰ বাবে কৰি দিছে so first sentence হৈছে first statement she was very wise for her age Sima thought Sima ভাবিছিল তাইৰ বয়স হিচাপে তাই বৰ কি wise জ্ঞানী intelligent হয়নে so এই বাক্যটো আমি কিতাপত কোনটো বাক্যৰ লগত মিলিব এই statementটো yes she looked mature Sima thought তাইক বৰ পৰিপক্ক যেন লাগিছিল Simai ভাবিছিল হয়নে সো এবাৰ আমাক কৰিব দিছে আমি চাও আহাচোন So A number sentence to B number sentence to কি আছে he had expired a few years ago ইয়াতে কাৰ কথা কৈছে আমি আটাই ধৰিব পাৰিছো হয়নে ইয়াতে Simaৰ হাজবেণ্ডৰ কথা কৈছে আৰু এই বাক্যটো আমি কিতাপত কেনে ধৰণে পাইছিলো
Yes, তোমালোকে বিচাৰি উলিওৱাচোন মই বিচাৰি উলিয়াইছো বাৰু আগতে তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াই তাৰ পিছতহে মোৰ আনসাৰটো চাবা দেই সো আনসাৰটো হ'ব He had passed away nearly 5 years ago. তেওঁ প্ৰায় 5 বছৰ আগতে কি হৈছে ঢুকাইছে So C number sentence চাও আহা Depending on Seema's success, she would be given more work. আৰু এইটো sentence কোনটো sentenceৰ লগত মিলিছে মনত পৰিছে নে তোমালোকৰ এইটো sentence Based on Seema's performance, she would be assigned more customers. কৈছে যে Seemaৰ performanceৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাইক আৰু কি দিয়া হ'ব গ্ৰাহক দিয়া হ'ব So next statement চাও আহা Next statement আছে her heart was filled with new hopes and desires তেওঁৰ হৃদয়খন নতুন আশা আৰু সপোনেৰে ভৰি পৰিছিল হয়নে desires আৰু new hopes and desires এৰে তেওঁৰ হৃদয়খন ভৰি পৰিছিল এই বাক্যটো ক'ত আছে আমি আটাই মনত পেলাব পাৰিছো হয়নে brimmed বুলি যে word এটা আছিল yes এলসোৱা her heart brimmed with new dreams তেওঁৰ হৃদয়খন নতুন সপোনেৰে কি পৰিছে উপচি পৰিছে So dear students, this is for today. We'll meet you again in my next videos. Thank you for watching. Till then, bye-bye.